गरजिला कालबैशाखी तांडव कांदुछंती चाषीकूल हसुछंती प्रशासन मजा नेउछंती सरकार। हुआकिया दर्शक बंधु एवं हृदय विदारक घटना सारा राज्य में देखा जहाँकि गोटे गोटे कालबैशाखीर तांडव लीलारे खेतरे पानी होगा चाषी मानकर दुखक नहीं सरकार निद भांगिदेले। नवनिर्माण कृषक संगठन पर निजर माइलेज नेबाकू नहीं दल दल नेता माने चाषी खेत को जाई फोटो उठाई बाहाबा नहीं और पर चाषी मेरुदंड भांगी जाई मेरुदंड सुधारिबा अनेक नेता और मंत्री प्रशासन अधिकारी विभिन्न स्थान में मंडी उद्घाटन कर चाषी झलक दिखाई अनेपटे एफिक्यू मान परीक्षा कर धान क्रय कले पर मिलर माने चाषी मंडी संगठनी मानक सहित हाथ कर 4 ରୁ 5 केजी तंटी चिपी कटरी छटनी कले अभियोग कले प्रशासन आखि बुझी कुंभकर्ण निद्रारे थिबा बेले वर्तमान पुणी सारा ओडिशा रे साधारणतः कालबैशाखी तांडव लीला रचिछि। अनेपटे चाषी दीर्घ 6 मास धरि पेटरे ओदा कना दे कष्ट अर्जित धन को विक्रय करबा धान मंडी रे धरि बसिछि केबे मो धान विक्रय हेले वर्तमान दाऊ साधिछि कालबैशाखी तांडव और मंडी अधिकारी मानक कुंभकर्ण निद्रा। अनेपटे मिलर को देखा जहाँफल मंडी रे थिबा चाषी धान फसल पानी रे वर्तमान चाषी कूल कौन करिबो यार उत्तर किए दब। आज चाषी कूल कांदुथिबा अनेपटे प्रशासनिक अधिकारी मानक देखा जहाँ भी साधारण एक विराट प्रश्नबाजी छिड़ा होइछि। तबे ए कोन विकास ना चाषी कूल सर्वनाश जहाँ को चाषी कूल रास्ता रोक करने को चाषी दिले चेतावनी तेज देखिबार अछि न्यूज प्रसारण प्रशासनिक अधिकारी मानक कुंभकर्ण निद्रा केबे होइछि। जगतसिंहपुर जिल्लार संधानी पट्टनायक रिपोर्ट आवाज ओडिशा। संतोष कुमार बेहरा आतपुर ग्राम पंचायत। आप कौन अच्छा मुझे जन चाषी कौन अभियोग रही अभियोग या जे ये आदर वर्षा लगी रही बेले बर्तमान पर मिलर बारंबार अभियोग कलापर मिलर गाड़ी आणुना आम सीएस को बार बार अभियोग करूँ कलेक्टर ऑफिस जाइचु धान में बसीचु किंतु ता परिवर्ते आमको किसी फलप्रद है आमर बर्तमान ये 1 तारिख धान उठी पारि ना 1 फेब्रुआरी 1 धान उठी पारि ना किंतु अलग आड़े देखिए आप फेब्रुआरी 7, 11, 15 ये सब धान उठीगला किंतु बार बार अभियोग कला सत्ते कौन पर आसुना आपण मैंने देखूँ ये मंडीर जहाँ परिस्थिति है धान फन सब गजा होगला आम इटी जो 100-150 चाषी पकई धान तेणु से चाषी धान यदि क्षयक्षति हेले ताले सरकार किए दब या सरकार इटी विफल सरकार जो कथा गोटाए काम गोटाए ये सरकार कौन कार्य को नुहति है खाली कथा बाण मारुंट देखला बेलू चाषी किसी ना तो एत सब समस्या रही बेले कौन बाधक साजुची जहाँपाई कि धान जापारूनी तो धान रखापी से भली कौन सुविधा करा जाइनी तो ये जो वर्षा समय केमती धान को सुरक्षा दि ना कौन सुविधा ना आप देखो कैमेरा बुलांतु देखो चारिपटे देखो कौन घर ना लोक पाल टाणिक राति दिन एमती अनिद्रा होकर रोच धान जिते जहाँ भी ये खालुआ अंचल ये जहाँ पानी जाकि धान गजा हो सारा तेणु मिलर मैंने शुणुना बार बार कहले भी आसुना तेणु चाषी समस्या ये बुझापी कहीं ना तेणु आम मैंने बाध्य होकर जेकोसी कार्यानुष्ठान नेले भी आम कौन करूँ अभियोग कले भी आम किसी फलप्रद होनी तेणु आपण मध्य जनाऊँ है जहाँ फल ये दिन 2 दिन भितर मंडी चालू करूँ आम धान जाऊ कि आम बंची जाऊ चाषी बंचिले देश बंचो चाषी ना तो देश ना चाषी जो धान गंडा को आनी रखापी ये ताकू सठिक टाइम रे से बिक्री करि पाउनी कहीं ना ये मिलर मैंने आसुना तेणु मिलर को पठेवा को हेले प्रशासन जगह दरकार प्रशासन मिलर को अब ये पठे ये धान उठा दरकार तेणु प्रशासन ये गभीर निद्रा शोची सरकार भी निरवदष्टा किसी कहूना तेणु जहाँ फल चाषी आज हंतसंत होती धान बिक्री करने आसी एठी जो प्रकार चाषीर जो ये एठी जो धान जापार नहीं जहाँ फल चाषी भी एठी आत्महत्या करने बाध्य हो दायी किए दायी एथपाई सरकार प्रशासन। मु विभूतिभूषण बेहरा राहण सेवा समवाय समिति सभापति अच्छा। तो बर्तमान देखा आपणकर जो चाषी मैंने धान आनी मंडी की मंडी रे धान बर्तमान पानी रे उबुटुबु हो कहीं एमती कौन पे असुविधा कौट समस्याटा रही समस्याटा है जे कि बर्तमान सरकार नियम अनुसार जो 15 दिन एक्सटेंशन रही
ଟୋକନ୍ 15 ଦିନ ବଢ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ। ମିଲର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ନ ଆସିବା ଫଳରେ ଆଜି ଏ ଲୋକ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି, ଗାଡ଼ି ନ ଆସି ଧାନ ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ଚାଷୀର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜି ତ ଏମିତି ଅସୁବିଧାଟା ହେଲା, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଇଏ କରିନୁ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁନଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ଥର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ହଁ ଆଜି ଯିବୁ କାଲି ଉଠାଇଦେବୁ। ନାଇଁ ଆଜି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ, ଏଇ 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଆର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆମ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ, RMC କି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ CSOକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏ ସମାଧାନ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ସମାଧାନ ମିଲର ଆସିଲେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ଆଉ କିପରି ହେଇପାରିବ ଭାଇ? ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର କାନୁନଗୋ, ସିନିୟର ଆଡଭୋକେଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ମିଲରର ଦେଖା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଧାନ ଏବେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ସେ? ଆପଣଙ୍କର କେହି ସେଠି ଚାଷୀ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କଳାବଜାରୀ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ବେପାରୀ ସେମାନେ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଅଳ୍ପ ରେଟ୍ରେ ପଇସା ନେଇକିରି ଆଉ ମିନିମମ୍ MRPଟା ଯେଉଁ ମିଳିବ ରିଟେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଣିକିରି ଟନ୍ ଟନ୍ ଧାନ ଗଦା କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ମଣ୍ଡିରେ, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ। ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଧାନ କଳାବଜାରୀକି ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଯଦି ଆପଣ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇବେ, ଇଫ୍ ଦେର୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ରୋ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସେଠି ଧାନ ନାହିଁ, କାହାର ଗୁଣ୍ଠେ ନାହିଁ, କାହାର 2 ଗୁଣ୍ଠୁ ନାହିଁ, କାହାର 10 ଗୁଣ୍ଠୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଣି କିଏ 50 ଟନ୍ କିଏ 60 ଟନ୍ ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହଉ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଅଚାନକ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସର୍ଭିସ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିର ଦେ ସପୋଜ୍ ଟୁ ବି ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ତାର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ, ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଲୁଜର ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚିନ୍ତା ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ମଣ୍ଡି? ମଣ୍ଡି ହେଉଛି ଧାନ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ସେ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲା ହେଇଛି, ପାଡ଼ି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ। ତା ନିୟମ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖରା, ବର୍ଷା ଆଉ ଶୀତ ଯେମିତି ଧାନ କ୍ଷତି ନ ହେବ ଷ୍ଟକ୍ ଆଡ୍ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଭିସ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିର ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରପର୍ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧି ଏବଂ ଷ୍ଟାକ୍ କରିକି ରଖିବା କଥା, ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସର୍ଭିସ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଦେ ସପୋଜ୍ ଟୁ ବି ଲାଏବୁଲ୍। ସରକାରକୁ ଧରିଲେ କିଛି ହେବନି। ସରକାର ଆଉ ଇଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉଭୟଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟଣାଯିବ ଯଦି ଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ନ ପାଏ। ଏମାନେ ଭଲ ମୋଟା ରକମର ମୁନାଫା ଖାଇକିରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି 5 ଏକର, କାହାକୁ 8 ଏକର। ତାର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ, ମୁଁ ବାଲିକୁଦା କଥା ଆମ୍ ଟକିଂ ଆବାଉଟ୍ ହୋଲ୍ ଜଗତସିଂହପୁର। ସେକ୍ରେଟାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମୂଳଧନ ଅଛି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବି 50,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ସେଟ୍, ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଗୋଡାଉନ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ତାର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଧାଯାଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କଳାବଜାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି। ପ୍ରମୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆମ୍ବଶାଳ ସୋସାଇଟି ସମିତି, ଆମ୍ବଶାଳର। ଆପଣ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ମୁଁ ଚାଷୀ ଗୋଟେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଏଠି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି? ମିଲର ଆସୁନି ଧାନ ନେବାକୁ, ଧାନ ଯଦି ପଡ଼ି ରହିଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା? 4 ଦିନ ହେଲାଣି ପଡ଼ି ରହିଛି। ପଡ଼ି ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏକରେ ବି ବିଲରେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବି ଆମେ ଧାନ ଆଣି ଗଦା କଲୁ। ସୋସାଇଟି ବାଲା କହିଲେ ଧାନ ଆଣି ଗଦା କର, ଆମେ ଗଦା କରୁଛୁ। ମିଲର ବି ଆସୁନି, ଟ୍ରକ୍ ଦେଖା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତେଣୁକରି ବର୍ଷା ହେଲେ ଧାନ ଭାସିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଧାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମେ ନେବୁ, ହେଲେ ଧାନ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କ'ଣ, ଖାଇବେ କ'ଣ? 2 ପଇସା ଧାନ ଯେଉଁ ବିଲରେ ପଇସା ଖଟେଇଥିଲୁ, ଆମେ ତାକୁ ତ ରୋଜଗାର କରି ରଖିଲା, ପିଲା ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ ନା ଚାଲିବ? ତେଣୁକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମିଲରକୁ ପଠାଉନାହିଁ, ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ? ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଧାନ ନେବୁ। କାହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ? କାହିଁ କ'ଣ ଏଇ ସୁରକ୍ଷିତ କି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ସୁରକ୍ଷିତ କି? ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ଏଇଟା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଧାନ ଏପଟେ ଯାଇପାରେ 100 ଧାନ ଗଦା ହେଇଛି, ଏଠି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଗଦା ହେଇଛି। କ'ଣ କରାଯାଏ? ଆମେ ଏ ବର୍ଷା ଆଇଲାଣି, କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ପାଲା ଆଣିବୁ କେଉଁଠି, କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲେ ଧାନ ଗଦା ହେଇଛି ଆମର ଏଠି ଧାନ। ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଲା ଦିଆଯାଉନି କି? ପାଲା
ଏତେ ପାଲ କୋଉଠୁ ଆସିବ କୋଉଠୁ ଏତେ ପାଲ କୋଉଠୁ ଆସିବ ସରିଗଲାଣି 2 ଖଣ୍ଡ 3 ଖଣ୍ଡ ପାଲ ଅଛି ପାଲ ନାହିଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ପାଲା ଯୋଉ ଘୋରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କିଣିକି ଆଣି ପକେଇଛନ୍ତି? ଆମ ହାତରୁ କିଣି ଘୁରଉଛୁ ବି ଷଣ୍ଢ ମାନେ ଆଜି ନଷ୍ଟ ଧାନ କରୁ ଷଣ୍ଢ ଶହ ଶହ ଷଣ୍ଢ ଏପଟେ ଆସି ବୁଲୁ ଖାଉଁଛି ଏଇ ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଘର କିଛି ନାହିଁ? ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ 7 ଫେବୃଆରୀ 7ରେ ଆମର ଟୁକନ ତାରିଖ ଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଯାଇପାରୁନି କାଲି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଧାନ ଯଦି ନଥିବ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଧାନ ରାଜସ୍ଥାନକୁ କେତେ ଚାଷୀ ଏଥିରେ 80-90 ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ 7 ତାରିଖର 7 ତାରିଖର 90 ଚାଷୀ ଟୋକନ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ଧାନ ନ ଗଲା କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆମର ଯଦି ଧାନ ନ ଗଲା ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅବରୋଧ କରିବୁ।